வணக்கம். இரத்த தானம் செய்வதற்கு முன் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள். சில நேரம் மருத்துவமனையில் இரத்த தானம் செய்வதற்கு முன் ஒரு படிவம் கொடுப்பார்கள். அதை முறையாக நீங்கள் பூர்த்தி செய்த பிறகே இரத்த தானம் மேற்கொள்ள முடியும். அதில் கொடுக்கப்படும் வினாக்கள் யாதெனில், தங்களுடைய உடல்நிலை பற்றி தரவாக விவாதிக்கப்படும் வினாக்கள் கேட்கப்படும். மஞ்சள் காமாலை நோய், இரத்த அழுத்தம், இதய சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள், நோய் தொற்று, இது போன்ற பல வகையான நோய்களை பற்றிய வினாக்கள் கேட்கப்படும். ஏதேனும் ஒரு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையை நீங்கள் அணுகியிருந்தால் அதற்கான விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும். தங்களுக்கு ஏதேனும் உடல்நிலையில் குறுகிய காலத்திற்கு முன் உங்களுடைய உடம்பில் ஏதேனும் அறுவை சிகிச்சை நடந்திருந்தால் அதையும் தெரிவிக்க வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. உங்களுடைய முழு உடல்நிலை என்பது நோய் இல்லாத உடல்நிலை அல்ல. நோயற்ற உடல்நிலை மிக வலிமையான உடல்நிலை அல்ல. நோயற்ற உடல்நிலைக்கும் நல்ல உடல்நிலைக்கும் வித்தியாசங்கள் உள்ளது. நீங்கள் எந்த விதமான நோயிலிருந்து விடுபட்டு இருந்தாலோ, சமீப காலத்தில் ஒரு 2 மாதங்களுக்கு முன்போ, 1 மாதத்திற்கு முன்போ, 6 மாதங்களுக்கு முன்போ எந்த விதமான நோய் தொற்று, சிறுநீரக கோளாறு, இதய கோளாறு, இரத்த அழுத்தம், மன அழுத்தம், இது மாதிரியான பல வகையான வினாக்கள் கேட்கப்படும். பாலியல் நோய்கள், இது போன்ற பல விஷயங்கள் நீங்கள் முறையாக படிவத்தில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். இது சம்பந்தமான விஷயங்கள் அனைத்தும் கொடுத்த பிறகே உங்களிடமிருந்து இரத்தம் தானமாக பெறப்படும். தங்கள் உடம்பில் ஏதேனும் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டிருந்தாலோ, நோய் தொற்று இருந்தாலோ, எந்த விதமான நோயை நீங்கள் சமீப காலத்தில் சந்தித்திருந்தாலோ, மருத்துவமனையை நாடியிருந்தாலோ, அனைத்து விஷயங்களையும் படிவத்தில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். நீங்களும் அதை பற்றி அறிந்திருக்க வேண்டும். நல்ல உடல்நிலை என்பது நோயற்ற உடல்நிலை, மேலும் நோய் அற்ற உடல்நிலை, மேலும் வலிமையான உடல்நிலை. 6 மாத காலமாக எந்த மருத்துவமனையும் நாடாத உடல்நிலையாக இருந்தால் அது மிக வலிமையான உடல்நிலை. Strong and healthy.
healthy is also related to the strength, the stamina. If you are out of illness, that is hale and healthy, but you are not strong. So you must consider the factor before you donate your blood. So you need to consider a lot of factors before you donate your blood. You need to inform the people about your health. Did you ever go to hospital for any reason recently? Did you ever, did you, is there any operation done on your body? Do you have any allergy? Do you have any infection? How about your jaundice? How about your, it's related to jaundice and hepatitis B. There are so many things. They may ask you many things related to your health. So you must understand about what is healthy, what is the meaning of being healthy, being strong. And if you are healthy and strong, you are ready to, you can donate your blood and there is no need to worry about it. And if there is jaundice, or if you have any diseases, any sexual transmitted diseases, if you have jaundice and anything related to blood related diseases, and you need to mention whether you have any issue with your heart and kidneys. So you need to answer many questions in the form before you donate your blood. And if you are able to, if you are healthy, then it means that you have the good red blood cell count in your body. So they will check that also. There are many new techniques available to check the hemoglobin level. So you don't have to worry about it, and don't have to worry about the needle, the size of the needle that is very thin nowadays. And you shouldn't shake your hand while giving the blood. That is the first thing. And sometimes in the hospital they can give you a ball to hold in your palms, to hold it in your palms, and you have to press the ball continuously while giving the blood. You need to check with the doctor or any lab technician close to you. And when you feel uncomfortable, you must be aware of one thing, that you are going to save someone else's life. You can save 3 lives. So don't worry about it. It's going to be a small prick, and after that the blood will flow out of your body, and that will take very less time. That will slowly fill the bag, and after that they will remove the needle, and the hole will be big. So just to hold the hand, you need to you shouldn't open your hand all of a sudden. Just
fold it and keep it for some time and just sit there for 5 to 10 minutes. If they are providing you some juice, just have it, or if you are carrying the juice, have it, because you may get some sort of giddiness will be there sometimes. If you're healthy, it will not be there, but it's advisable and it is recommended. Just have some juice, then you can do your work. You can continue your work, and you can go to your office, or you can just do anything. You just don't do heavy work, but you can just do your work in your office. That's not going to be a big deal. So this is what you have to follow. If you are going to donate your blood, make sure that you are very healthy and strong and healthy, and there should be no infection in your body. There should be no diseases. Even if you faced some diseases recently, you have to mention about the disease, or if there is any operation done on your body, you have to inform that as well. You need to they will give you the form. You need to fill that form before the blood donation. That's it. ஸோ எல்லாரும் வந்து பிளட் டொனேட் பண்ண பயப்படாதீங்க. முடிஞ்ச வரலையும் பண்ணுங்க. அதாவது உங்களுக்கு கேள்விப்படும் போது யாராவது இப்படி ஏதோ ஆயிடுச்சு என்னமோ, ஒருவேளை உங்களோட பிளட் குரூப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் வந்து அந்த ஊசிக்காகலாம் பயப்படக்கூடாது. உங்களால் 3 பேர் காப்பாற்றப்பட முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு பயமாக தெரியாது. ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் வலிக்கும், பயமாக தான் இருக்கும். ஆனால் போக போக சரியாயிடும். அந்த நீடில் குத்துற வரலின்னு தான் பயம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணணும். கையை மடக்கக்கூடாது, கையை மடக்கக்கூடாது. நேரடியாக அதாவது அவங்க கையை வந்து நேராக வைத்துக்கொள்ள சொல்வார்கள். நீங்கள் எந்த விதமாகவும், நீடில் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், அதாவது நீளம் அதிகமாகவும் அகலம் வந்து குறுகியதாகவும் நீடில்ஸ் இப்போ இருக்குது. அந்த நீடில் வந்து உள்ளே போன பிறகு நீங்கள் கையை மடக்கக்கூடாது எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும். சில நேரம் பால் கொடுப்பாங்க, கையில் நீங்கள் வச்சு அதை ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும். அப்போ உங்கள் பிளட் வந்து நீங்கள் அதை பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு அதை பார்க்கணுன்னு தோணுச்சுன்னா பாருங்கள். உங்களுக்கு அதை பார்க்க பிடிக்கலன்னா நேராக படுத்துருக்கும்போது நேராக பாருங்கள், சீலிங் பாருங்கள். அதுக்கப்புறம் பிளட் எடுத்த பிறகு அந்த கையை வந்து மடக்கி வச்சுருங்க. டக்குன்னு நீங்கள் அந்த பஞ்சை தூக்கி போட்டுட்டு வேலை பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அந்த ஹோல் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும், பிளட் வந்து சடனாக வெளில வரும். கையை மடக்கி வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கப் ஜூஸ் குடிங்க, இல்லைனா குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரி எதாவது இருந்துச்சுன்னா குடித்த பிறகு நீங்கள் உங்கள் வேலையை தொடரலாம். எந்த நோய் இருந்தாலும் உடல்நிலையில் சமீப காலங்களில் நீங்கள் மருத்துவமனைக்கு சென்றிருந்தால் அந்த விஷயங்களை நீங்கள் தெரிவிக்கணும். இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு கிளப், ஒரு ரெட் கிராஸ் சொசைட்டியோ இந்த மாதிரி ரோட்டரி, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கிறது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நீங்கள் அடிக்கடி பண்ணும்போது உங்களுக்கு இதை பற்றி நிறைய தெரியும். இது வந்து முதல் முறை செய்யும் நபருக்கான விஷயங்கள். எதை பற்றியும் பயப்படாதீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரிக்கு, அதுக்கப்புறம் இந்த நீடில் குத்துற வரலையும் தான் பயம். உங்களுடைய உடம்பில் தானாக ரத்தம் உற்பத்தி ஆகும்.
அதுதான் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு இயற்கையின் நன்கொடை. அதனால தான் உங்களை எல்லாரும் இரத்த தானம் செய்ய சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அது உங்களுடைய உடம்பில் மிக விரைவில் உற்பத்தியாகிவிடும். அதனால எப்பவுமே நீங்கள் வந்து பயப்படக்கூடாது. எப்பவுமே இரத்த தானம் செய்ய முன்வர வேண்டும். வித்தின் 4 days, வித்தின் 3 days நீங்கள் இன்னுமே நல்ல ஒரு புத்துணர்ச்சியோட நல்லா இருப்பீங்க. ஏன்னா அது புது ரத்தம் ஊறி இருக்கும் உடம்புல. அதுக்கப்புறம் எந்த விதமான உங்களுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனநிலை, உங்களுடைய மாற்றம், உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய திருப்தியான ஒரு மனநிலை இருக்கும். நீங்கள் எதை பற்றியும், அதாவது நீங்கள் ஒரு இதை விட நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? ஒரு உயிரை காப்பாற்றுவதை விட வேறு என்ன நீங்கள் செய்ய முடியும்? அதனால் அது மிக மிக, அதாவது சாப்பாடு கொடுக்கறது, கல்வி அறிவு, ஆங்கோர் ஏழைக்கு கல்வி அறிவித்தல், அந்த மாதிரி பல விஷயங்களில் நீங்கள் உங்கள் இரத்தத்தையே தானமாக செய்கிறீர்கள். அது மிக மிக சிறந்த தானம். அதை அனைவரும் கண்டிப்பாக வாய்ப்பு கிடைக்கும் பொழுது செய்ய முன்வர வேண்டும். தங்களுடைய உடல்நிலையை சீராக வைத்து கொண்டு எந்த விதமான நோய்களிலிருந்தும் அகப்படாமல் நல்ல உடல்நிலையை பேணுபவர்களுக்கு இரத்த தானம் செய்ய அதிக வாய்ப்பு உண்டு. உங்களுக்கும் உங்களுடைய உடல்நிலை குறித்து அக்கறை உண்டு எனில் தங்கள் உடல்நிலையை மிகவும் சீராக வைத்து கொண்டு எந்தவித நோயிலும் சிக்காமல் நல்லபடியாக உடல்நிலையை பார்த்து கொள்ளவும். இரத்த தானம் செய்வீர், உயிர்களை காப்பாற்றுவீர். தங்களுடைய நேரத்திற்கும் ஒத்துழைப்பிற்கும் மிகவும் நன்றி. தங்களை கவனித்துக் கொள்ளவும். நல்ல உடல்நிலையோடு நலமாக வாழ்வதற்கு இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். வாழ்க வளமுடன்.